जन्म मृत्यु एंतुड़िनिया जुईनिया तो एंतुड़िनिया रु आरंभ जुईनिया शेष ता भीतर जो ता भीतर हस अच्छी कांद अच्छी दुख अच्छी मानविमान अच्छी राग भी अच्छी। 2012 मसीहा बापा चली गले से कथा भी कही भारी दुखर कथा। मंच को जीवी 12टा 12:30 यात्रा आरंभ हुए। बापा चली गले 11:15 खबर पाइली बापा सबदाह है। तेणु सी जो जीवन कष्ट पुणी आसी यात्रा कर माँ मले मु 11 दिन जाई पारली नहीं। चिन्नु रे छातीर कलिजा को किए कौन अलग कर पारे तू पूरा मो छातीर कलिजा। भागवत लेखा अच्छी पूर्वजित कर्म फले जाची मु दौथाए बल। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मुलिजा। दर्शक बंधु वर्तमान यात्रा यात्रा आउ यात्रा खंडगिरी बर्तमान यात्रा पई उठुची पड़ुची। खंडगिरी बर्तमान एमती एक स्थान साजिची जोठी दिन तमाम खंडगिरी आपण चर्चा रे रही। खंडगिरी आपण देखुथिबे बाबा मानकर आगमन चलतिला बेले अन्य पटे गोटे आइटम डांस को लेकिन अनेक किछि वाद विवाद देखा देइचे। ता भितरे ठेंगा मध्य गोटे प्रमुख विषय आसुस्ती किंतु ए सब परिवर्ते जेते बेले आम यात्रा देखुथिले टिके पछ कथा मन पकांतु जेते बेले यात्रा कथा आमे भाबुथिले यात्रा गोटे किपरि भाबरे थिला जोठी दासकाठिया थिला पाला थिला से धीरे 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 से सब जिंस लोप पाई आसला। वर्तमान लोक माने बेसी आधुनिकीकरण को जेते बेले बेसी ग्रहण कलेनी सेते बेले ब्रेक डांस एवं अश्लीलता एगुड़ा सब देखा जाउची यात्रार एवं ताकू नै के सोसाइटी रे अनेक वाद विवाद मध्ये देखा जाउची। किंतु आज एपरी एक गेस्ट जने गेस्ट मो सामने अछंती से प्रमाण कर देइचंती नग्नता बिना अश्लीलता बिना कोनोसी ब्रेक डांस रेकर्ड डांस बिना यात्रा बहुत भल भाव चलिबो। लोक माने यात्रार विषय वस्तु को भल भाव अनुधान करि परिबे एवं एपरी कहानी मध्य अछि जोथिरे कि लोक माने हजि जाइचंती एवं लोकंक आखिरु लुह मध्य भारिछि। तेबे मु डेरी करिबिनी तांकर इंट्रोडक्शन दवा पई से आउचंती गौरव दास। चलंतु तांको वेलकम करबा आम शो को। गौरव भाई प्रणाम। प्रणाम जय केमते जगन्नाथ। अछंती? बहुत भलो अछि। गोटे पटे जदी कुहा जिवो गौरव दास को कथा जदी आमे कहिबा मु एठी के आपनकर पॉडकास्ट नबा पूर्वरु जते बेले हमर गोटे चलीथिला जे यात्रा ऊपर आमे गोटे करिवु सेते बेले मु किछि लोकंकर ओपिनियन नउथले जे काहा को आनिले बेसी भलो हबो। 2-3 जन का ना आसीला पीयूष त्रिपाठी का ना आसीला आपण का ना आसीला आउ जन 2 जन का ना आसीला। ता भीतर गोटे कॉमन कथा मु पाइली जो वर्तमान समाज रे जो कहउचंती जे नेकेड डांस बिना नेकेड बिना यात्रा चलीबनी तार गोटे ज्वलंत उदाहरण होउचंती गौरव दास जे कि दर्शक मान को कंदे दियंती। आपण प्रकृति रे कोन लोकन को कंदे दउचंती लोक कोन सतरे कांदुचंती? देखंतु मनीष जन्म मृत्यु एंतुड़िनिया जुईनिया तो एंतुड़िनिया रु आरंभ जुईनिया रे शेष ता भीतर जो कहानी ता भीतर हस अच्छी कांद अच्छी दुख अच्छी मानविमान अच्छी राग भी अच्छी। ये सबू को नहीं आम जो नाट्यकार कहानी तैयारी करचंती सी देखती जे नहीं को आर्टिस्ट को चरित्र को भल भाव फुटई पारे। 1994 मसीह एंट्री करी यात्रा को प्रोफेशन लाइन को जगधात्री गणनाट्य ता आगु बहुत ड्रामा फ्रामा करछि। आम उत्तर बालेश्वर पार्टी छोट पार्टी भी अभिनय करछि। मो बापांकर स्वर्गत श्रीहरिचरण दास सी भी जड़े भल पाला गायक थिले आउ एवं जन ओस्ताद से कहते नृत्य नाटिका जो थाए नाटक हवा पूर्व नृत्य नाटिका
ସେଥିରେ ବି ଅଭିନୟ କରିଛି। ବାପାଙ୍କ ନୂତନ ଟିକର ମୋର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ? ହଁ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି, 8-10 ଥର ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ। ଆଉ ସେଠୁ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ଗୌର ଦାସକୁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଦେଲେ ବି ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ଗୌର ଦାସ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିବା। କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଜଗଧାତ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ନାଟକ ଥିଲା ମାଣିକ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଆଜି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଯାତ୍ରା ମୋଡ଼ବଣୀ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସକାଳେ ମତେ କହିବେ ନାଇଁ ଗୌରବ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦିବି। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ, ପାଇଲୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ବି ଆଜିକାଲି ତ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଦର୍ଶକ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ମିଡିଆ ଏମିତି ଯୁଗ। କୌଣସି ଡାଇଲଗ ଥାଏ, କଣ ଥାଏ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି? ମତେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୋ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଆପଣ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନୁରେ ଛାତିର କଲିଜାକୁ କିଏ କଣ ଅଲଗା କରିପାରେ? ତୁ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୂର୍ବଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦଉଥାଏ ବଳେ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ଶବର ହାତରେ ମଲେ। ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ନଳ ରାଜା ଘାସ କାଟିଥିଲେ। ଶୋକଦେବ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଅଜାତିଆ କୁଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ହେ ଗାଁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୋ ଭାଇ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ମୋ ଭାଇ। ବାহ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବିନି କି ଆଉ କିଏ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବିନି, ସେଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ କଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବି ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ କଳା ବୁଡିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଳା ବୁଡିଯିବା କଥା କହୁନି, ଯେ ୟା ଭିତର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଏ ଲାଇନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରାରେ ମୋର, 94 ମସିହାରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା 25 ମସିହା, 30-31 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଘର ଦ୍ୱାର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ସବୁଦିନ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରେ ବୁଲିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲା ସାନ ପୁଅ ମତେ ଥରେ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଗଲେ ଭଲ ହବନି? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ରେ ବାବା, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲେ ନା ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ? ସିଏ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପାଠ ପଢୁଛ, ଚାକିରିଟା କରିବ, ତା ସହିତ ଭଗବାନ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯୋଉମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ବି ଦିନେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ନାଁ କମେଇବ। ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଶୁଣେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ସେମାନେ ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତି, ଦିନରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ, ହଲଚଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ବହୁତ ସମୟ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଖସି ଯାଇନି? ଭାଗ୍ୟ ଭାର୍ଜା ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା। ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ମାଟେ ଦରକାର, ଭଉଣୀଟେ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦବୁ, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷେ ଘରକୁ ନ ଯାଇବି
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ସବୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ ଜୀବନଟା ଓ ଏଇ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା, କିଏ ସେ ବୁଝିଛି କାହାକୁ ଅଜଣା, ବୁଝିବା ଲୋକକୁ ବାଟ ତ ପଡ଼ିଛି, ଅବୁଝା ଲୋକ ତ ବାଟ ବଣା। ଜୀବନଟା ବୁଝାମଣା, ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ରହିବେ ସଂସାର ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦାସ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ନାତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ? ତିନି ପିଢ଼ି ମାନେ ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଆଗରୁ ଯିଏ ହିରୋଇନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେମା ହେଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ହିରୋଇନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଜେଜେମା ବି ଆପଣଙ୍କର ହିରୋଇନ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ ହେଲାଣି ଏବେ? ମତେ 55 ପୁରୀ 56 ଚାଲିଲା। 56 ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବେନି, ଖାଲି ହିରୋ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଲୋକ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହିରୋରେ। ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଗୌରବ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଏଥିର ବାପା କର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବରଂ ଏଇ କାଲିକା କଥା କହୁଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଟକ ସରିଲା ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ପେଣ୍ଡେଲ ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଠିକି ଆସ ସେଲ୍ଫି ନେବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, କିଏ ମୋ ପାଦକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥାଏ, କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ତମେ ଏମିତି ଥାଅ, ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆମେ ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହିରୋ ଦେଖୁଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବକ ସବୁ ହିରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଲେନ ହଉଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ମାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁନି ତ ଗୋଟେ ଯେ ଏତେ ଏଜରେ କଣ ସିଏ ହିରୋ କରିବେ, ଆମେ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ନୂଆ ପିଲା କଳାକାର ବି ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି ବି କୁହେ, ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ, ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ, ବିନୟ ଭାବ ନ ରହିଲେ ବିଦ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ, ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ କିଛିଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରଖିବ। ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେମୋରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ବହିରେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ବହୁତ ମେମୋରି ମୋ ହଁ। ଲାଇଫରେ ଅଛି। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ୟା ପୂର୍ବେ ଆମେ ଥିଲୁ ଅଳାଶୁଣୀ ମେଳା। ଅଳାଶୁଣୀ ମେଳାରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପୁରା, ମାନେ ଆମର ସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ଲରି ଗୀତ ତ ନୁହଁ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୀତ ଥାଏ। ସେ ଗୀତ ବୁଲୁଥିବ, ଆମେ ଯୋଉ କାବେରୀର ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଚଢ଼ି ଆସିକି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ, ପଇସା ପକେଟରୁ କାଢ଼ି ହାତକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ମେମୋରି ଅଛି ଲାଇଫରେ। ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଚଢ଼ି ଆସିବା, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବା, କାନ୍ଦିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ମେମୋରି ଏମିତି ଅଛି। କାବେରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକି ଦର୍ଶକ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 55 ବର୍ଷ ହେଲେଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରୋଲ୍ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଫିଲ୍ କରିନି ମତେ 55 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆପଣ କେତେ ଭାବନ୍ତି? 18 ମୁଁ ବର୍ଷ? ଭାବୁଛି ସେ 35 ବର୍ଷର ମୁଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 55 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହିରୋ ବି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ବି ସେମିତି ହଉଛି, ଗୋରଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଯାତ୍ରା ବହି ତିଆରି ହଉଛି, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋରଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗୋରଦାସ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ନାଟକ ଉର୍ଜା କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଗୌରା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କହ ଗୌରଦାସ କାହାର ଦୋଷ, କେତେ କାନ୍ଦିବେ ଗୌରଦାସ, ଏବଂ 3ଟା ଯାକ ବି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା,
तापर गोटे कथा हूँ मनीष जीवन चर्चा आमे आम देह को केते कैलोरी दरकार कौन खाइले आम ठीक रही पार तेणु मोर जीवन चर्चा हूँ नाटक सारी सकाଳେ जेतेबेले जाए रूम को गला मोर फास्ट खाद्य है मु राति पानी रे पके दे आसे बुट मुग एवं आलमंड जोटा पेस्ता काजू 4-4टा किसमिस एवं सालेट काकुड़ी गोटे बिलाती गोटे गाजर गोटे गोटे सेव गोटे कमला एति खाए मन हेले रुटी दीपट खाए ना दीपहर 2टा रुटी भात आम घर तो प्याज रसुण पशेनी वैष्णव लोक आम मु केवल बाहर माछटा खाए जेहेतु डॉक्टर माने हमर आखि पावर पाई देसी माछ विशेष कर चुना माछ मोगराली माछ नॉन वेज भीतर केवल माछ ही खांती हाँ अंडा भी खांती नहीं अंडा मांस मांस किंबा किछि किछि नाही। खांती नहीं ता भीतर सब साग सब्जी पनीपरिया सब। से सब खांती पनीपरिया बहुत खाए पनीपरिया खाया पे आपण बेसी भल पांती एटा गोटे टिप्स देले माने समस्त को पाई ना निश्चित भाव बुढ़ा आमे के हेबेनी आउ गोटे कथा भी राति रे मु खाएनी रात्रि खांती नहीं नहीं। राति केतेटा नहीं लास्ट संध्या 6टा पूर्व मु जहा खाइ दिए सेटा मते लागु गोटे सिक्रेट आपनकर हाँ राति रे यम खाएनी कहबे। आपण गोटे देखंतु मु तो मुनि ऋषि मु ही परिबिनी मु कहि मुनि ऋषि माने मुनि ऋषि मन तो रात्रि खांती नहीं नाइ से संध्या पूर्व संध्या पूर्व खांती एटा काहे कि जेतेबेले आपण गोटे झड़ी हुए 5 दिन 10 दिन वर्षा लागी रुहे सेतेबेले सब डायरिया बढ़ी जाए डायरिया लोकन को सब झाड़ा बांति रोग हुए काहे कि सूर्य किरण आम देहरे बाजे नाही आज कहीं समाज रे मनीष रोग बहुत सृष्टि होची खाद्य पेय टाइम ठीक रकम रखुना कर्म व्यस्त किए टंका पाई किए चाकरी पाई किए समाज पाई सब बोलुचंती अच्छा राति 12टा गोटे बेले जाई खाउचंती मांस अंडा भोजी रे जाई खाउचंती तेणु आम रोग आम निजे तैयारी करछु निजे किणुछु जदि जीवन चर्चा को आम जन मनीष जेतिकी बहुत कथा शास्त्र सब लिखाई जे अल्पहारी स्वान निद्रा तेणु आम से भली माने जदि किछिटा मानिबु निश्चित भाव में आम जति दिन बंचबु आपातत मरिबा तो निश्चित दिने केही रही नाही रहिबेटा नाही भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुरिबे काल बळे आम समय जेतले आसीबो उपरवाला डाकिबे आम पळै जिवु किंतु जति दिन बंचबु आम सुस्थ रे बंचबु आपण वर्ष रे केते दिन घर समय दियंती सेटा तो बहुत दुखर कथा तथापि मु प्राय जत पानी कोइली ठु मो घरटा तो भोगराई ब्लॉक रे मो गाँ ना निजामपुर आ मु किंतु जलेश्वर टाउन रे नुआ बजार रे आज 20-22 वर्ष ला घर कर रही तेणु पानी कोइली रु सेपटू जतरा यात्रा पइला मु नाटसार से घर पळाए पुणी रात रे आसी यात्रा करे ना एबे तो देखंतु कम्युनिकेशन सब सब सुविधा हे ହେଇଗଲାଣି। गेलानी पिला माने गाड़ी घोड़ा ହେଇଗଲାଣି आज्ञा। बड़ हे आगरू गेलानी पिला माने आगरू नथिला जे कि हमरे मो घर जो निजामपुर मु बाहरले मते कटक लागि जाउथला गोटे दिन हां तेणु आज तो 4 घंटा आम आसी पहुंच जाऊँ तेणु सब सुविधा हो गला नहीं आपनकर धर्मपत्नी केबे कंप्लेन करना दे मु काहे कहूची ना जेहेतु एबे कम्युनिकेशन सुविधा हे गेलानी आपनक पिला माने मध्ये बड़ हे गेलानी हुए तो आपनकर एतेटा दरकार आ पडु नतो किंतु सेते बेल त छोट छोट पिला माने को नेकी चलीबा आपण राति राति यात्रा रे उजागर रहिबे ता भीतर केबे कंप्लेन करिना दे कि आपण अनुभव करिना दे जे हां मोर एई टाइम टा मो स्त्री की दबार अछि ने से जिनसटा दुखर कथा मु कहली तथापि मु बहुत मेंटेन करे आउ माने जो पानी कोइलु सेपट को पार्टी एबे तो पले आगुरु भी बालेश्वर भद्रक पले भी ट्रेन टा हमर सुविधा थाए जोटा कि ट्रेन धइले जलेश्वर उलेले मोर गोटे स्कूटर थाए धरिक गाँ को पळाए तेणु मु भारी घुमसी घर को जाए आउ बहुत समय देइछि किंतु पिला छुआ कथा जत पाठ पढ़िबार हेले से माने सब हॉस्टल भुवनेश्वर सब रेसिडेंशियल दे रखी ता भितरे 50 किलोमीटर दूर पले भी जाइए पिला संगे देखा करे एबे सान पु पड़ुची किट रे फार्मासिस्ट पड़ुची काली जीवी ताको टिके नै आसी जत्रा देखिबो टिके बुलाबुली पड़ी भल गोटे खुईकी ताको टिके नै छाड़ीबी इमती करे कोन करबा तो जीवन सेमती बटर तथापि माने गौरव को गौरी मिलिची भाग्य माने भाजा एटा से दर्शक बहुत कोऑपरेट करंती माने मु भी भाबुथिली आज आपनक ना गौरव मैडम का ना गौरी माने आपण बाघर परे आसिला परे देइथिबे नहीं नहीं किंतु जोड़ीटा बना ही के आसी माने एमिति हेची गौरव गौरी ताकर भी दुई पुओ
ମାନେ ହର ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ବି 2 ପୁତ୍ର, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବି ସେ ଗୌର ଗୌରୀଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଜଣେ ଅଛି। ଆପଣ ଅଜା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବି ହେଲେଣି। ହଁ, ପୁରା ଝିଅର ଯାଆଁଳା ପୁଅ 2ଟା, ହଁ ଆଉ ପୁଅର ମୋର ତ ଅତି ହାର୍ଟ ପାଲଟି ଡାକିଲେଣି କି ଯାଇଛି ନାଇଁ କାହ୍ନା। କେହି ଅଜା ହଁ ଜେଜେ ହଁ ହଁ ସବୁ ଡାକିଲେଣି? ଡାକିଲେଣି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି, ହଁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସିଏ ମୋ ନାତିଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମାନେ ହାର୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଡେଲି 2 ଥର 3 ଥର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତା ନାଁ କାହ୍ନା। ହୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଯେ ମୋ ନାତି ମୁଁ ମାନେ ମତେ ତ ସିଏ ବି ଭାରି ଡେଲି 2 ଥର ଫୋନ ନ କଲେ ବି ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଧେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଦେଖିବ ଆପଣ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେ କଥାଟା ବି କହିଛି, ନାତି ହଁ ଦେଖିଲାଣି। ଦେଖିଲେଣି? ଏଇ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପଡିଥିଲା ଘର ପାଖରେ, ସେ ଗୋଟେ ଭିକ ମଗା ସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ହଁ ତା ଅଜା ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଇ ମତେ ବିପଦିଆ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଅଛି, ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋ ନାତି ଦେଖିବ ହିରୋ କରୁଛି ଯେ, ହୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଅଛି ମୋ ନାତିକୁ ବାହାଘର କରିବି ମରିବି। ବାହାର କରିବେ ମାନେ ମୋ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ବାହାଘର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ହିରୋ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧଉଳିରେ ଅନେକ ଦିନ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, କଣ କାରଣ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ମାଇଲେଜ ଦେଇଛି ବା ସମାଜରେ ମତେ ଗୌର ଦାସ ବୋଲି ପରିଚିତ କରେଇଛି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ହୁଁ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦେଓ। ସେ ମତେ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ, ମତେ କାହିଁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ପରିବେଶକୁ ଆଗେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ଛାଡିଲି। ଆପଣ ଆଉ ଶିବାନୀରେ ଗୌରଦାସ ବେଶୀ କଣକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ବେଶୀ ପରିବେଶକୁ ନା ପ୍ୟାକେଜକୁ, ସାଲାରୀକୁ? ନାଇଁ, ପରିବେଶକୁ। ପ୍ୟାକେଜ ତ ଅଟୋମେଟିକ ମିଳୁଛି, ହୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିକ ବି ମତେ ଅଧିକ ଯାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ 2-4ଟା 5ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବୁଲିଲିଣି, ମତେ କାହିଁ ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗେନି। 2ଟି ପାର୍ଟି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିପିନ ବିହାରୀ ଦେବ ଥିଲେ, ଧଉଳି ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆଗରୁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଥିଲି। ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁନା ବାବୁ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଟୁଟୁ ବାବୁ, ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ପାର୍ଟିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଟୁନା ଦାସ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବୁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକର ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଯିବି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାଟା ଆସି ପାଖରେ ବସିଲେ, ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥାଉ, ଯୋଉଠିକି ଯାଉ, ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ, ହସ ଖୁସ ରହିବୁ, କାହା ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ନ ରହୁ। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ କାମ କରିବୁ, ପଇସା ନବୁ, ଆମ ଘର ଚଳେଇବୁ। ଏଠି ଆମେ ହିଂସା, ଯିଏ ମାନେ କର୍ମ ନେଇ ଫଳ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ঈର୍ଷା କରିବି? ସିଏ ତା କର୍ମ ନେଇକି ସିଏ ନାଁ କରୁଛି, ସିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ତେଣୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ 2ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ଆଉ ହେଲା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା କଥା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିଲି ନ୍ୟୁଜରେ, କୋଉ କହିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ସିଏ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ, ମୋ ଆଶାତୀତ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। ୟା ପୂର୍ବ ଅପେରାରେ ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ନା? କିଛି କମ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି ବଢିଲା। ହଁ, ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହଲ୍ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ କିଛି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଅର୍ଥ କମାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥାଟା? ନାଇଁ, ଯୁବ ସମାଜ ହଉ କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହଉ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆଗରୁ ଥିଲା, ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଯାତ୍ରା ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା, ଇନକମ୍ ଫିଲ୍ମରେ କୋଉଠି, ହଲ୍ ଚାଲିଲେ ଇନକମ୍। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ ହେଇଗଲା ପକେଟରେ ହଲ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ହଲ୍ କେହି ଗଲେନି।
गोटे पैकेज वर्षिया पैकेज पकईदेला आम यूट्यूब देखिले फिल्म देखिले यात्रा देखिले खेल तेणु फिल्म कमिबार कारण जे फिल्म खराब हो जाए से कथा नुह मेन हूँ लोक समय अभाव हॉल नहीं किंतु यात्राटा लाइव शो यात्रा आगर भी भल पाउथिले एबे भी भल पाउछंती यात्रार डिमांड बढ़ी चलची यात्रा सेतेबेले कम खर्च रे होतला एबे बेसी खर्च होउची आउ जो कलाकार यात्रार मान टिके कमिची कि कारण आगुरु यात्रा रे जेंति आपण कहउथिले गीति नाट्य होतला पाला होतला वर्तमान देखिया को मिलुची यात्रा रे अनेक अश्लीलता भरिची आपण मते कहंदो आपनक फैमिली रो परिवार जदी अच्छा मु गोटे समस्त को नै कि आपण जाई परिबे वर्तमान जो डांस सब होउची सुनतु मु गोटे कथा कहउची अश्लीलता कथा जो कथा कहदे जो चलचित्र कथा देखु नाथि हॉलीवुड बॉलीवुड जो सब यात्रा हो सॉरी फिल्म होउची सेते तो जते शॉर्ट जे पिनिबो सी सेते हिट नायिका तो यात्रा कोन तापर रहिला जोटा कथा यात्रा ठीक अधिक ही हो जेबे नहीं ए किछि दिन हमें जते कि वीडियो सेटा यात्रा भीतर लोक से माने नहोती अधिक लागुची माने एक्सेस लागुची माने घर समस्त को नै कि गला भलिया सिचुएशन बोदे न नहीं सुनतु सेटा यात्रा भीतर लोक नहोती से माने गेस्ट के आछुंती देखंतु आमे समस्त कलाकार सी भी गोटे कलाकार से माने भी कलाकार यार भूल होउची दर्शकंकर दर्शक कहीं ताको देखुचंती दर्शक अश्लीलता को देखिया पसंद कला बेलू से अश्लीलता मो कहवा कथा जड़े मनीष जड़े कलाकार इच्छा करी कि तेणु मो कहवा कथा से माने भी पेट पाई आम भी पेट पाई तथा मोर समस्त को अनुरोध जेहेतु आम सामाजिक प्राणी मनीष आम एमती कला परिवेशन करूँ जोटा कि दर्शक भल लगे समस्त भल पाइबा रही आम पछरे सुधिबे कई खराब भावे पैसा कौन आम देखो आमर जी रास्त झाड़ू मारुची भी सी पैसा इनकम कर सी कौन मनीष नुह तेणु आम मनीष पेट अश्लीलता को रोकिया बर्तमान गवर्नमेंट गोटे पदक्षेप नेला ठेंगा पूजा करा होतला या विषय आपनकर कोन मत रहू आज्ञा देखंतु विभिन्न मनीष विभिन्न तरीका रे किए आगु को जीव केमिति गोटे कंट्रोवर्सी करी मु आगु को जीवी सी सुनतु ठेंगा पूजा कौन सी ठेंगार बाड़े देवे कि नहीं गोटे जिते सरकार गाइडलाइन कले मो कहवा कथा फिल्म रे याठू आहरी अश्लीलता होउची किंतु सेटा आम पर्दार देखुछु एटा लाइव शो डायरेक्ट आम देखुछु लोक माँ भौणी झील पुओ को धरी बसिक देखुछंती तेणु मोर अनुरोध आम जोटा कि समाज को चलनीय समाज लोक भल पाइबे बापा माँ बसी देखिपारे आम सेति कहबू सब कलाकार को मुझे अनुरोध करुछि मो कहवा कथा खाली जो अश्लील कर नाचिले ये कले कौन लोक भल कहे आम पुणी नाटक कांदिकी लोक मन कि पार्चुना ना तेणु मोर समस्त कलाकार को अनुरोध समाज जोटा ग्रहण करुच्छे सेटा करवा आपण तो परिवार को समय दे पारंदिनी केवल मु आपन कथा कहूनी जतिकी जन यात्रा रहउछन से माने कॉन्ट्रैक्ट ही जाय थाए से माने एतिकी करिवे आपण प्राय सब दिन रहे यात्रा ना किछि किछि दिन गैप रहे नहीं गैप नहीं नाटक प्राय गोटे गोटे फांका दि जाए किंतु मो क्षेत्र में देखी बहुत कम 30 वर्ष भितर मो फांका पाइबा रेयर आउ मासरे प्राय आपनकर केते दिन यात्रा पड़े मासरे माने मास तो मास चलछि 365 माने आपण को टिके लागेनी माने गोटे ऑड सिचुएशन आसेनी आसे देह खराब हुए देह खराब ले कोन करंदी देह खराब ले इंजेक्शन दिया जाउछि कौन करियो राति रे गोटे नाटकर ना होची केते कांदी बोले गौरदास न रे के देखियो हां कांदी बुरे गौरदास केते गोटे नाटक थिला गौरदास रे देह खराब होची सेते बेले कोन होची देह आज पर्यंत भगवान को आशीर्वाद सेमती किछि सीरियस है नहीं एमती ठंडा जार रही ताको मेडिसिन खाई के मैनेज करूछु वो तो जो फोर्स से खटिबा कथा टिके कमी जाए 2012 मसिया बापा चली गले से कथा भी कही भारी दुखर कथा मंच को जीवी 12टा 12:30 यात्रा आरंभ हुए बापा चली गले 11:15 खबर पाइली कही मनोरम मोर कटक किशन नगर यात्रा होता सी जो सिचुएशन माने राति जाक मुझे नाटक कर जान ना नाटक सरला गाड़ी स्टार्ट है मुझे गली घरे
ଯାଇ ସକାଳେ ବାପାଙ୍କ ଶବଦାହ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପୁଣି ଆସି ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ମା ମଲେ ମୁଁ 11 ଦିନ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, 10 ଦିନ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଠ ଥିଲା, ପୁରୀ ଆସିକି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସିଏ ବି ହୁଏତ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୋ ମା ବି ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଦେବୁ 22 ପାହାଚରେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ବି ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। 22 ପାହାଚରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲି, ଆଉ 10 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବ 10 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନ୍ନଦାନ କଲି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ମାଆଙ୍କର ଆଶା ବି ହୁଏତ ପୂରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲଲାଟେ ଲିଖିତ ଧାତା ନିହତ କର୍ମ ନ ଯାଏତେ, ଆମ କର୍ମ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ମାନେ ମିଶିବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛୁ, ଅଲରେଡି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼। ସମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଳବାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବରଂ ଏକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ନଚ ମୂର୍ଖା ସ୍ତନ୍ନପି ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମୁହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଚ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ ସେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରୁଥିବ, ସମାଜ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହରୀ ଦର୍ଶକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଦର୍ଶକ ଟିକେ କମ୍। ନା, ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତିକି ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ଆଗରେ ବସି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଟା ଏଇ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ କମି ଯାଇଛି, ଟିକେ ନାଟକରୁ ଆମେ ଫାଟକ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ କିଛି ଦର୍ଶକ ମୁହଁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେଇପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଢି ଯାଇଛି ନିଶା, ମାନେ ମଦ, ସିଗାରେଟ, ଗଞ୍ଜେଇ ଏସବୁ ବଢି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲେକ୍ଚରର ସେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ବସିଛି, ତା ପଛପଟେ ଯଦି ଜଣେ ନିଶା ଖାଇକି, ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଜୋର ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି, ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କାହା ଉପରେ? ସେ ଲେକ୍ଚରର ଉପରେ। ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ। ମୋ କଥାଟା ଭଲ କି ମାନେ କାହିଁକି ଦର୍ଶକ କମିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ କାହିଁକି କମିଛନ୍ତି? ସିଏ ତା ପରଦିନ ଯୋଉ ସେ ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲା, ବାନ୍ତିଟା ହେଇଗଲା ତା ଉପରେ, ତାପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ କି? ଉଠିକି ଯିବ ବଳେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଛୁଆ ମାନେ ମନ କରିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ଆମେ ଯିବାନି, ସେ ସେଠି ମଦୁଆ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯାତ୍ରା କଥା କହିବା, ହାଇଦର ଆସୁଛି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର, ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆସୁଛି ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଅଛି ନାଇଁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ହା କୃଷ୍ଣ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ। ୟା ଭିତରେ କୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ବେଶୀ ଚାଲୁଛି, ବେଶୀ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ସେଟା ମୁଁ କହିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଯାତ୍ରା ଭଲ। ରାନୀ ପଣ୍ଡା 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ 10 କିଲୋ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆରେ ମଟର ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ସେଗୁଡା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁନି। କିଏ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଦେଲା ନଦେଲା ସେଗୁଡା ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି ନ ଦେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ହଁ। ମିଡିଆରେ ମୁଁ କହିଛି କେବେ? ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନ ନାଇଁ କରୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ 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 କହୁଛି ନାଇଁ ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର? କଣ ଦରକାର? ଦେଇକି କହିଲେ ଯଦି ସେ ଦାନର କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ନାଇଁ ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କି, ଯେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଥାଏ, ଟିକେଟ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହବ, ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସିବେ? ହେଇପାରିଥାଏ। ସେଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଠି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛି, କିଏ କୋଉ ତରିକାରେ ନା କରୁଛି? ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ନା, ରାସ୍ତାରେ ଝାଡା ବସିଲେ ନା, ଏଥିରୁ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, କାହା କଥା ମତେ ପଚାରିକି ତା ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର? ଯେମିତି କି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯାତ୍ରା ମୁହାଁ ବହୁତ ହେଲେଣି, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଟିକେ ହେଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଖିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଯୋଉ ଦାସକାଠିଆ ପାଲା, ତାହା ଭିତରେ ସବୁ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯେ ଖାଲି ଖରାପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାର ମାନେ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିନଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଡାଟା ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାଟକରେ କିଛିଟା ମେସେଜ ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆଉ ନାଚ, ଯୋଉ ଗଡା ଗଡି ଅମୁକ ତମୁକ, ସେଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ଯେତିକି କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ସେତିକି କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିବ, ଯେତିକି ଆମେ
କଲେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ବସି ଦେଖିବେ, ଆମେ ସେତିକି କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପେଣ୍ଡେଲ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ହଁ ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ। ସେ ସକାଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ତମେ ସେ ଲଭ୍ ସିନ୍ରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହେଉଥିଲ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲିକି? କାହିଁକି ତମେ ତ ଯଦି ଅଭିନୟ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସିଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରିବା କଥା ତମେ ସେମିତି କରିବ। ମାନେ କେତେ ବ୍ରଡ ମାଇଣ୍ଡେଡ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ନା। ଏସବୁ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ଭଜନ ଫଜନ ଗାଇପାରେ, ଆଉ ଠାକୁର ଭାଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତାର। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏସବୁରେ ହଁ, ପୁରା। ହଁ, ହଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଯାତ୍ରାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ନଥିଲା? ଆଗରୁ ଥିଲା କମ୍, ଯାତ୍ରା ପ୍ରାଇସ୍ ବି କମ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ, କୋଉ ପାଟରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଧରି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧରିକି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମାର୍କେଟକୁ ଟିଭିଟେ ଆସିଲା, ସୋନି ଟିଭି, ସେ ଅମୁକ ଟିଭି, ସାମସୁଙ୍ଗ ଟିଭି, ଏମିତି କେତେ ଟିଭି ଚାଲିଛି। ଟିଭିରେ ଲୋକ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଟାକୁ ଆମ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଘର ଲଗେଇବା। ସେଇଭଳି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖୋଜିବେ। ଗୁରୁଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ବିମୋହିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇନି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବା, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେମିତି କେବେ କିଛି ମନ ଦିଆନିଆ ହବା, ସେମିତି କେବେ କିଛି ନାଇଁ, ହେଇନି? ସେମିତି କିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତ ସେପଟକୁ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ହଉଛି ସବୁକିଛି। ମୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପଶିବି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଏମିତି ମନୋଭାବ ନେଇକି। ଅଫର ପାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଅଫର ବହୁତ ଆସିଛି, ଖାଲି ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଅଫର। ବାହାଘର ପରେ ବି ହଁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବେ ଜାଣିକି ଏବେ ବି ଏଇ ବୟସରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ସୁଧାସୁଧି କରେ, ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ୍? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଆର ପଟେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କାଲି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆଦୌ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଶ୍ଳୀଳତା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ନଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍, ଭଲ ହଁ, ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ? ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କ'ଣ ଜାଣିନି। ହଁ, ଯଦି କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାକୁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବେ। ପାର୍ଟି ଆଲାଉ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଏକୁ ଆଲାଉ କରିନି। ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ବହି ଯୋଉମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରେ, ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଆସିଛ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି, ତମେ ଯେତିକି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେତିକି କର। ସେମାନେ ବି ମାନିକି ଯାଆନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କାହା କଥା କହିବି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରେ ଅଡିଏନ୍ସ ପୁରା ଫୁଲ ଥାନ୍ତି ନା? ଏମିତି କେବେ ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି ଯେ ଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାଟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଶକ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ କମ ଦର୍ଶକ, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି ସେତେବେଳେ? ଶୁଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ବାହାରେ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ଲୋକ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବେ? ସେ କମ ହେଇଯାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ବାକି ସିଜିନ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, ଏବେ ସିଜିନ୍, ଯାତ୍ରା ସିଜିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଠୁ ଚାଲିଲା ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଖଚା ଖଚା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଦର୍ଶକ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲି ଆସିଛି, ସେ ମାଲିକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହି ଆସିଛି ତାକୁ ଲାଭ ଦେଇଛି କି କ୍ଷତି ଦେଇଛି, ସେମାନେ କହିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ମାଲିକ କହିନାହାନ୍ତି ଗୌରଦାସକୁ ନେଇ ଆମେ କ୍ଷତି ସହିଛୁ। ଯାତ୍ରାର ହିରୋ ଆଉ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ପରଦା ଉପରେ, ପରଦା ହିରୋ। ରିଅଲ ହିରୋ କିଏ? ଆମେ ଲାଇଫ, ଯଦି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କିଏ ୱିନ୍ କରିବ? ନା ରିଏଲ ହିରୋ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ନୁହଁ।
କାହିଁକି? କଳାକାର ନୁହଁ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଯବାନକୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଏ କୃଷିକୁ, କୃଷକଙ୍କୁ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, କିଷାନ ଏବଂ ଯବାନ ସେମାନେ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗତର ହିରୋ। ସେମାନେ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯବାନ ନଥିଲେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହିରୋ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଏବଂ କିଷାନ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ସେମାନେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ କରିବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ହିରୋ କ'ଣ ନା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହିରୋ, ଆମେ ରିଏଲ ହିରୋ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଭିନୟ ନାଇଁ, କରୁଛୁ। ଆପଣ କେବେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା କେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି, ହଁ, ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ- ଜଗତର ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋରଦାସ, କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଏବେ ବି ତ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ହେଇନି ଯେ ଆପଣ? ଆସିଛି, ଅଫର ଆସିଛି। ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ 2-3 ଥର ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ସମୟ ପାଉନା। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ସେତେବେଳେ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଯାଉଥିଲା, 3 ମାସ ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ସବୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ମାସ ଗୋଟେରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ରାତି 11ଟା ହେଲେ ଆମକୁ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ 3 ମାସ କରିଥିଲି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ଭଜନ ବି ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଯେତିକି ପାଉଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେତିକି କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋତେ ହର ଭାଇ ଅଫର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଣିଥିବେ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର, ସେ ମିହିର ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଅଫର, ଯେ ଗୌରବ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଳାକାର, ମୁଁ ବି କଳାକାର। ଆପଣ ପରଦା ଉପରେ କଳାକାର, ମୁଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାର। ଯଦି କଳାକାର ଜଣେ ଭଲ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବ, ସିଏ ମଞ୍ଚରେ ହଉ କି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ହଉ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାର, ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ନାଁ କରିଛି, ମୋତେ ସମୟ ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କୋଉଠି ଭାଇଚାକରେ ସୁଟିଂ କରିବେ, କୋଉଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁଟିଂ କରିବେ, ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି 11ଟାରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୌର ଦାସ, ଆଜି ଦର୍ଶକ ଗୌର ଦାସକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସମୟ କହିବ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ ରିଟର୍ନ ନେବି, ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ବାପା ରୋଲ ବି ହଉ, ଯଦି ସମୟ ମିଳିଲା ମୁଁ ସମୟ ଦେବି। କରୋନାରେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡରେ, ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରାର ନାୟିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ନ କରିବି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଫଳ ବିକନ୍ତୁ କି ସେ କ'ଣ ବେପାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ କି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି, 10 ଟଙ୍କାରୁ 8 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଚଳିବ। 2 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କାଟା କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ବି ଟିଭିରେ, କୁହେନି ଏସବୁ କଥା। କରୋନା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା, ହାଇୱେ ଉପରେ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ 2 ମାସ ଆମର ମୋ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ଜଳେଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ସଂଘ ଅଛି ସେଠି ବି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କିଛି କୁହେନି। ମୋର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବି ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର କଳାକାର ସଂଘ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସଭାପତି ଅଛି। ମୋର 3500 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେଣି ଆପଣ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କମଳ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତିନି? କରେ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେଇବାକୁ ଜଣାଯାଏ ସେଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଏନି। ମୋ କହିବା କଥା, ଆମେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମ ରୋଜଗାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ
ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଆସେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦିଓ କହୁନି ହୁଏତ ମୋ କଥାଟାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇପାରେ କିଛି ଅଡିଏନ୍ସ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଯିଏ ଟିକେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ତାକୁ ନେଇକି କମଳ ଦେଲା କମଳ ଦେଇକି 10ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସବୁକରେ ମାରିଲା ସେଇ ଯୋଉ ପବ୍ଲିସିଟିଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦାନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ବହୁତ ବଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥଟା କଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ନାଇଁ ସେଇ କଥାଟା ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିଏ କ'ଣ ଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ ନେଲା କିଏ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ପେପର ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ ନା ନାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିଛେ ପଛରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାଇଁ ସେ ଅମୁକ ଲୋକଟା ଏଇଆ କରିଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ସତ କଥା ଯାହା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଏ ଆସିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ କି କୋଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ବି ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ କିଛି ସେସବୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି ଲୋକ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ତ ନିଜେ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ଚାଲିବନି ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯଦି ଯଦି ସୋସିଆଲି ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମର ଗୁଣଟାକୁ ନ କିଛି ନୁହଁ ଦେଖେଇବା ଭୁଲ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବି ପ୍ରମୋଟ କେମିତି କରିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିବି ମୁଁ ମୋର କାମ କରି ଯାଉଛି କିଏ ତା ପଛ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଲାଣି ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଅମୁକ ସେଇଟା ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି ନିଜେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ କରେନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୌର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାତ୍ରାର ଜର୍ଣ୍ଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୌର ଦାସଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।